ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि एक पेटी है, उस पेटी ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਠਿੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ प्राकृतिक संख्यावां हैं वो लिखिया गई ने 1 2 3 4 5 इस तरह साडे कोल 90 तक जिहड़ियां संख्यावां लिखिया गई हैं। तो इन्हां प्लेटां दे विचों अचानक एक प्लेट जिहड़ी है कि उसी बाहर कढदे हां ते हुण वो प्लेट दसणी असीं कि जो प्लेट कढी गई है वो प्लेट एक दो अंकां दी संख्या वाली होवेगी। संभावना पता करनी है। कढी गई प्लेट दो अंकां वाली संख्या दी होवेगी। हुण असीं सब तो पहला ये देखांगे कि 1 तो 90 तक साडे कोल दो अंकां वाली जिहड़ियां संख्यावां किन्नियां आउंदियां हन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिखिया। फिर 10 तो जिहड़ी आ गिणती साडी शुरू हो जाती है। 10 तो फिर असीं 90 तक जाते हैं। 90 तक असीं देखीए साडे कोल हमेशा दो ही डिजिट एक इकाई ते दहाई दा संख जिहड़ा वो चलदा रहिंदा है कि अंक संख्या जिहड़ी दो अंकां दे नाल बननी शुरू हो जाती है। ते 10 तो 90 तक बनती है। ते हुण 90 तक टोटल साडे कोल किन्ने अंक हन जिहड़े एक संख्या वाले ही हन, सिर्फ वो किन्ने हन 9। इसलिए साडे को दो अंकां वालियां संख्यावां दो अंकां वालियां संख्यावां किन्नियां हो जांदियां बराबर 90। 90 दे विच एक अंक वालियां किन्नियां माइनस कर दो। 90 माइनस 9 साडे को कितना आ जांदा है 81। इहदा मतलब कि जो 81 संख्यावां वो दो अंकां वालियां हन। ते कुल परिणाम साडे कोल किन्ने हन, किन्नियां प्लेटां हन पेटी दे विच 90। वो साडे कोल कुल परिणाम साडे कोल आंदा है 90। ते अनुकूल किन्नियां प्लेटां दो अंकां वालियां हन साडे कोल 81 81। हुण इस नूं 9 नाम 81 ते 9 दा 90 कट दिंदे हां ते साडे कोल जो उत्तर है कितना आ जाता है 9/10 आ जाता है। इस विच की है कि जो प्लेट कड्ढी जाती है दसो कि प्लेट ते एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हुण गल आंदी साडे कोल पूर्ण वर्ग संख्यावां दी। हुण पूर्ण वर्ग संख्यावां किहड़ियां हुंदियां हन, वो संख्यावां जिन्हां दा साडे कोल वर्गमूल हुंदा है बिना दशमलव तो। एक का वर्गमूल 1 गुणा 1 सानू पता है 1 के बराबर होता है। इस तरह 4 4 कहता है 2 गुणा 2 बराबर 4 बनता है। इस तरह साडे कोल 9 आता है, फिर साडे कोल 16 आता है, फिर 25, इस तरह ही 36, इस तरह 49, इस तरह 64, 81। ये साडे कोल किन्नियां बन जांदियां 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 1 9। कुल परिणाम साडे कोल 90 ते 90 दे विच पूर्ण वर्ग संख्यावां किन्नियां आ गईयां साडे कोल 9 बन जांदियां। ये आ गया 9 9 1 9 9 दा 90। कितना जवाब आ जाता साडे कोल उत्तर 1/10 आ जाता है। इसका मतलब ये होया कि 10 संख्यावां दे पिछे साडे कोल एक संख्या जो आंदी है वो साडे कोल पूर्ण वर्ग संख्या है। इस विच की कहा संभावना पता करो। कड्ढी गई प्लेट दी संख्या 5 नाल वंडी जाती है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਸ। 5 × 5 5 दूनी 10 5 तीय 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
70 75 80 85 ਅਤੇ 90। 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਕੁੱਲ 90 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ 90 ਤੱਕ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 18 ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 90 ਕਿਉਂਕਿ 90 ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ। 18 ਨੂੰ 90 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ 18 1 18 18 5 90 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/5 ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਪਾਸਾ ਮਤਲਬ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੀ ਗੀਟੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ 1 2 ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ A B C D E ਅਤੇ E ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ 1 A ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, A ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 1 2 3 4 5 6 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫਲਕ 6 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ A ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ A ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1 ਤੇ 2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਹੋ ਗਏ। 2 6 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਏਕਮ 2 2 3 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 1/3 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ D ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ D ਪ੍ਰਾਪਤ D ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਵਾਰੀ, ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ 6 D ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/6 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 20 ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਇਤ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ 1 ਮੀਟਰ, ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਇਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਾਸਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੂਤਰ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੀਚੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੱਕਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਇਤ ਦਾ, ਆਇਤ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ r ਦੀ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ r ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਇਸ ਦਾ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1/2
2। ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ 1/2 ਦਾ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ 2। ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ 2, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ, ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਦੀ 2। ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਈ 1 ਦਾ ਵਰਗ 1, 2 ਦਾ ਵਰਗ 4 ਬਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6। ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਾਈ 4 ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नीचे आ जाएगा 6, ऊपर गिर गया पाई गुणा 1 बराबर रहेगा पाई 1 पाई 4 छिका 24। इसलिए साडे को संभावना की आ जाती है पाई बटा 24 संभावना आ जाती है।